जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 सामाजिक विज्ञान चेप्टर नंबर 9 वन अने वन्य जीव संसाधन बराबर ए चेप्टर विषय आपणे अहींया चर्चा करवाना छीए। बोर्डनी एक्जामनी अंदर 2 मार्क्सना प्रश्नों माटे खूब ज अगत्यनुं चेप्टर आ अने 3 मार्क्सना प्रश्नों पण आमांथी पूछाई शके एटले मार्क्सनी दृष्टिए 4 થી 5 गुणनो वेटेज आनो बोर्डनी परीक्षा माटे अने एकदम सहेलुं चेप्टर सरस मजानुं सहेलुं एटला माटे के आमाना घणा खरा मुद्दानो अभ्यास आपणे आगळना धोरणनी अंदर करी चूक्या छीए बराबर छे। अहींया थोड़ी एनी वधारे डिटेल साथे आपणे वातचीत करीशुं अने सामान्य एटला माटे के चेप्टरनुं नाम एवुं छे वन अने वन्य जीव। वन एटले जंगल अने वन्य जीव एटले जंगलोमां जे कई प्राणी सृष्टि आपणे जोवा मळे छे ते बराबर। आ 2 शब्दोनो अर्थ आपणे समजीए। त्यारबाद छे एक महत्वनो शब्द छे संसाधन। आ एक बहु महत्वनो शब्द छे। संसाधन कोने कहेवाय बराबर। आपणे घणा बधा चेप्टर भणशुं एमां दरेकमां आवशे जल संसाधन, वन्य संसाधन जे आपणे अहींया चर्चा करवानी छे, खनिज संसाधन, दरेकमां संसाधन शब्द वपराय छे। तो आ संसाधन एटले शुं पहेला आपणे ए समजવું પડશે। तो आपणे एने एक सामान्य अर्थ संसाधन कोने कहेवाय एने आपणे समजीए। तो संसाधन एटले आपणी आजूबाजू जोवा मळती कुदरतनी अनेक वस्तुओ छे बराबर। आपणे आजूबाजू नजर नाखीए तो आपणने कदाच वनस्पति देखाय, प्राणीओ देखाय, पर्वतो, नदीओ, जमीन, जंगलो बराबर, जमीन देखाय। आ बधी ज वस्तुओ आपणे जे जोईए छीए एमांथी दरेक वस्तुनो आपणे आपणा माटे उपयोग नथी करता। खास समझो, दरेक वस्तुनो आपणे आपणा माटे उपयोग करता नथी, पण एमांनी કેટલીક वस्तु एवी छे के एनो उपयोग करी अने आपणे आपणा जीवनने समृद्ध बनाववानुं काम करीए छीए, जीवनने आगळ वधारवानुं काम करीए छीए। तो एवी जे वस्तुओ छे के जे वस्तुओनो उपयोग करी आपणे आपणुं जीवन समृद्ध बनावी शकीए छीए एवी तमाम कुदरती वस्तुओ जे आपणे प्राप्त थई छे ने एने संसाधन कहेवाय बराबर छे। ख्याल आई गयो? संसाधन कोने कहीशुं? जे वस्तुओनो उपयोग करी अने आपणे आपणुं जीवन आगळ वधारी शकीए छीए एने संसाधन कहेवाय बराबर। वात ए थई के उपयोग करवी। हवे उपयोग क्यारे करी शकाय? कोई पण वस्तुनो मारे उपयोग करवो होय क्यारे करी शकाय? तो सौथी सामान्य सरस मजानी वात समजी के उपयोग आपणे त्यारे ज एनो करी शकीए ज्यारे आपणने एनुं ज्ञान होय, समजण होय, एनी आवडत आपणामां होय बराबर छे। आपणने कदाच सरस मजानी गाड़ी BMW कदाच कोई बार आपणा आंगणे मूकी दे ने एम के लो अमे बार गाम जई छीए तमे महीनो वापरजो, पण ए गाड़ी आपणने आवडती ज न होय, चलावता ज न आवडती होय तो आपणे एनो कई उपयोग करी शकीए खरा? नहीं। तो ए गाड़ी आपणा माटे कई कामनी छे नहीं, तो ए आपणा माटे संसाधन नथी। पण जो कोई बाइक मूकीने जाय छे, तमे बाइक चलाववानुं जाणो छो अने तमे बाइकनो उपयोग करीने तमे मुसाफरीमां के अन्य कोई कामकाज माटे एनो उपयोग करो छो, तमारुं जीवन सरळ बनावो छो, तो ए बाइक तमारा माटे संसाधन कहेवाय खरुं बराबर। एटले संसाधन एटले ए ज बाबतने आपणे संसाधन कहीशुं के जेने आपणे आपणा उपयोगमां लई शकीए छीए, जेना उपयोगनी आवडत आपणामां छे अने આપણું જીવન આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ। જેમ કે ઘણા બધા એવા આપણી આજુબાજુમાં તો જે કે સંસાધનો છે ને આપણને 2 પ્રકારે મળે છે। એક કુદરતમાંથી સીધા મળે છે એવા જેમ કે સૂર્યપ્રકાશ, જમીન, વૃક્ષો, પ્રાણીઓ વગેરે, અને બીજા એવા કેટલાય સંસાધન છે જે મનુષ્ય નિર્મિત છે એટલે કે માનવ નિર્મિત છે, જેમાં વાહનો આવી જાય, બધા મોટા મોટા બાંધકામ આવી જાય, રસ્તાઓ, પુલો, આ બધા સંસાધન છે બરાબર, જે આપણા ઉપયોગમાં આવે છે એને આપણે 2 ભાગમાં વહેંચી શકીએ, मानव निर्मित संसाधन और कुदरती संसाधन। आपणे आज अहींया कुदरती संसाधन अंतर्गत वन और वन्य जीवन संसाधन की बात करवानी छे। तो स्वाभाविक रीते वन और वन्य जीव शब्द आवे तो पहलो शब्द आवे जंगलो बराबर, केम के आ वन्य जीव सृष्टि आपणे त्यां ज जोवा मळशे। तो पहलो तो ख्याल आपणे पहलो प्रश्न तो ए थाय के जंगल कोने कहीए, कोने कहेवाय जंगल? तो घणा बधाने एम थाय के जंगल एटले शुं के ज्यां मोटा वृक्षोनो समूह होय बराबर,
એને આપણે જંગલ કહીએ. કેમ કે આપણે નાના હતા ત્યારથી જ નાનપણથી જ એવી વાર્તાઓ સાંભળતા આવ્યા છે કે એક સરસ મજાનું જંગલ હતું, જંગલમાં પ્રાણીઓ રહેતા હતા અને પછી વાર્તાની શરૂઆત થતી હોય. બરાબર? એટલે જંગલ એટલે શું એ આપણને બહુ સામાન્ય મગજમાં ખબર હોય, પણ હવે આપણે 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરીશું એવો સામાન્ય અર્થ અહીંયા ચાલે નહીં. બરાબર છે? તો એની વિશિષ્ટ સામાન્ય અર્થ સાથે એના વિશિષ્ટ અર્થને આપણે સમજીએ કે કોને જંગલ કહેવાય. તો જંગલ એટલે એક મહત્વનું આપણું સંસાધન, જેમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ આપણે મેળવીએ છીએ. બહુ મોટું સંસાધન છે. એમાંથી લાકડા મેળવીએ છીએ, એમાંથી આપણને પ્રાણવાયુ ઓક્સિજન પૂરો પડે છે, એમાંથી કેટલી કુદરતી આપણને ઔષધિ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર? અનેક રીતે વાતાવરણને શુદ્ધ રાખે છે. આપણે એના ઉપયોગો આગળ જોઈશું ત્યારે ખબર પડશે કે જંગલોની ઉપયોગિતા ઘણી બધી વિશાળ છે આપણા માટે. આપણે એના ઉપર પૂરેપૂરા નિર્ભર છીએ. બરાબર? તો એ જંગલ કોને કહેવાય પહેલાં તો એ. તો જંગલ એટલે એનો સામાન્ય અર્થ આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યાં વૃક્ષો હોય, બરાબર, મોટા મોટા તોતિંગ વૃક્ષો હોય, સાથે સાથે ઝાડી ઝાંખરા પણ હોય, નાના મોટા ઝાડી ઝાંખરા કાંટાળા વૃક્ષો, વેલા, એ બધું હોય. નીચેના ભાગની અંદર નાનું મોટું ટૂંકું ઘાસ પણ હોય. બરાબર ને? આ બધું જ જંગલમાં જોવા મળશે. તો આ ત્રણેયનો જે સમૂહ છે ને એને આપણે જંગલ કહીએ. સાથે સાથે બીજી વિશેષ વ્યાખ્યા તરીકે એ પણ ઉમેરવાનું કે એની અંદર પ્રાણીઓ, જીવસૃષ્ટિ જોવા મળતી હોય એ પણ જંગલ કહેવાય. એ બધું હોય જંગલમાં, બાકી ખાલી એમને વૃક્ષો ના હોય. બરાબર છે? તો એ જંગલોનો સામાન્ય અર્થ આપણે અહીંયા જોઈએ. અને સાથે સાથે એની અંદરની જે ઉગેલી વનસ્પતિ છે ને, બહુ જ અગત્યનું પોઈન્ટ આ કે જંગલોની અંદર ઉગેલી વનસ્પતિ એ આપણી એટલે કે માનવીની સહાયતા વગર ઉગે છે. બરાબર ને? આપણે એને જંગલોમાં કે વૃક્ષોને પાણી પાવા નથી જતા કે જંગલનો નાનો છોડ ઉગ્યો છે એની ફરતી વાડ કરીએ આપણે, એવું આપણે કરવું પડતું નથી. એટલે કે માનવીની સહાયતા વગર આપમેળે ઉગે છે. તો એવી વનસ્પતિ છે ને એને કહેવાય અક્ષત વનસ્પતિ. અને આવી અક્ષત વનસ્પતિઓનો સમૂહ એને આપણે કહીશું જંગલ. બરાબર છે? તો પહેલા જંગલનો આપણે અહીંયા અર્થ સમજીએ. આવા અનેક પ્રકારના જંગલો ઘણા બધા છે, આ ભારતમાં જોવા મળે છે. એ આપણે આગળ નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોઈએ, પણ પહેલાં જોઈએ જંગલ આપણે કોને કહીશું. તો કે જંગલ એનો સામાન્ય અર્થ શું થાય? તો જંગલનો સામાન્ય અર્થ, બરોબર, કે જંગલોનો સામાન્ય અર્થ શું થાય? તો જંગલનો સામાન્ય અર્થ એ કે વૃક્ષો, ઝાંખરા અને ઘાસના સમુચ્ચય. સમુચ્ચય એટલે કે સમૂહ. આપણે લખીએ અહીંયા સાથે, ઘાસનો જે સમૂહ હોય જંગલ કહે છે. બરાબર છે? એનો સમુચ્ચય એને જંગલ કહી શકાય, જ્યાં સાથે સાથે જીવસૃષ્ટિ પણ આપણને જોવા મળે છે. સૌથી મહત્વનું એ કે અહીંયા જંગલોમાં માનવીની સહાયતા વગર આપમેળે ઉગી નીકળતી વનસ્પતિ હોય છે, જેને અક્ષત વનસ્પતિ કહે છે. અહીં માનવીની સહાયતા વગર એટલે કે આપણી મદદ વગર આપમેળે ઉગી નીકળતી વનસ્પતિ, હોય છે. જેને અક્ષત વનસ્પતિ કહે છે. બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ આ છે કે જંગલોની જે વનસ્પતિ છે ને એને આપણે ઉગાડવાની કે એને મહેનત કરવાની, એને વાડ કરવાની, પાણી પાવાની, સાચવવાની જરૂરિયાત આપણે હોતી નથી. એટલે કે સંપૂર્ણપણે માનવીની સહાયતા વગર ઉગી નીકળેલી વનસ્પતિનો સમૂહ હોય ને એને આપણે જંગલ કહીશું. બરાબર? બહુ અગત્યનું આ. બીજું, અહીંયા વન્ય જીવસૃષ્ટિ પણ હોય છે. અહીં વન્ય જીવસૃષ્ટિ પણ જોવા મળે છે.
આ પોઈન્ટ એટલા માટે મહત્વનો છે કેમ કે ઘણી જગ્યાએ એવું બને કે કોઈ 5-10 વીઘાનું ખેતર હોય, બીજા અન્ય પાકો બહુ સારી રીતે આપણે ન લઈ શકતા હોય, તેની અંદર કોઈ વનસ્પતિનું વાવેતર કર્યું હોય, આપણે નીલગીરીનું વાવેતર કર્યું હોય, 5 વીઘાની અંદર નીલગીરીનું તમે વાવેતર કર્યું હોય, તો એ નીલગીરી મોટી થાય તો વૃક્ષોનો સમૂહ થઈ જાય, કદાચ એની અંદર ઘાસ પણ જોવા મળે નીચે, બરાબર, પણ એને જંગલ નહીં કહી શકીએ આપણે. કેમ? કેમ કે મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે માનવીની સહાયતા વગર ઉગે છે, એને જંગલ કહે છે. અહીંયા આપણે નીલગીરીને સાચવીએ છીએ, સમયાંતરે પિયત કરીએ છીએ, બરાબર છે, એને ફરતી વાડ કરીએ છીએ. બીજું, એની અંદર વન્યજીવ સૃષ્ટિ નહીં જોવા મળે. આપણા ખેતરની અંદર કદાચ જંગલ કર્યું છે, એમાં વન્યજીવ સૃષ્ટિ નહીં આવે, બરાબર, એને આપણે જંગલ નહીં કરીએ, એ આપણો ખેતરમાં ઉગાડેલો એક પાક જ કહી શકશું આપણે. ભલે આપણે મોટા વૃક્ષોનો પાક ઉગાડ્યો છે એવું સાબિત થશે એમાં. એટલે ખાસ જંગલોની વ્યાખ્યામાં આપણે એ કહી શકશું કે અક્ષત હોય છે, એટલે કે માનવી સહાયતા વગર ઉગેલી વનસ્પતિ હોય છે, અને બીજું આ જીવસૃષ્ટિ પણ જોવા મળે છે. આવા જંગલો હવે ભારતની અંદર હિમાલય, જંગલોનું પ્રમાણ ભારતમાં બહુ જ ઘટી રહ્યું છે, બરાબર. એક સર્વે પ્રમાણે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, રાષ્ટ્રીય વન નીતિ 1992ની અંદર જાહેર કરવામાં, 1952માં જાહેર કરવામાં આવી. એમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે વિશ્વ ભારતનો જેટલું કુલ ક્ષેત્રફળ છે એના 33% વિસ્તારમાં જંગલો હોવા જોઈએ, બરાબર. પણ ભારતનો એનું પ્રમાણ માત્ર 23% છે જંગલનું પ્રમાણ. ગુજરાતમાં પણ 33%, ગુજરાતના ક્ષેત્રફળના 33%માં જંગલો હોવા જોઈએ. ગુજરાતમાં એનું પ્રમાણ છે માત્ર 11%. એટલે જંગલો બહુ ઝડપથી આપણા દેશમાં નાશ પામી રહ્યા છે. તો એ નાશ પામતા જંગલો વચ્ચે પણ હજુ ક્યાંક ક્યાંક આપણા આવા કુદરતી જંગલો જોવા મળે છે. તો એ વિસ્તાર છે આપણો હિમાલય વિસ્તાર. હિમાલયમાં આજે પણ હજુ આપણે કુદરતી વનસ્પતિ જોઈ શકીએ છીએ. સુંદરવન, ગંગા નદી બનાવેલો મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ છે, જે વિશ્વનો સૌથી ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ છે અને મોટો પણ સુંદરવન. અને બીજા એક વિસ્તારમાં છે થરનું રણ. થરનું રણના દુર્ગમ વિસ્તારમાં આવા જંગલો જોવા મળે છે. તો આને કહેવાય જંગલ. સામાન્ય અર્થ આપણો જંગલનો આ, બરાબર. હવે કદાચ તમને કોઈ પૂછે ને કે જંગલ કોને કહેવાય, તો હવે સીધું એમને કહીએ કે આપણે વૃક્ષોનો સમૂહને જંગલ કહીશું. હવે આપણે સમજી શકીએ, બરાબર ને, કે જંગલ કોને કહેવાય. તો આ જે જંગલોનો સામાન્ય અર્થ આપણે અહીંયા ઝાડી ઝાંખરા અને ઘાસનો સમુચ્ચય હોય છે. જંગલોમાં શું શું હોય છે ખાસ એક તો અહીંયા વૃક્ષો, ઝાંખરા અને ઘાસ, આ ત્રણેયનો સમુચ્ચય, ત્રણેયનો સમૂહ હોય છે, બરાબર. સાથે સાથે એ જે વનસ્પતિ છે ને જે કોઈ, એ સંપૂર્ણપણે માનવીની સહાયતા વગર આપણે એમાં ક્યાંય ઉછેરવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા નથી, બરાબર. સંપૂર્ણપણે માનવીની સહાયતા વગર આપમેળે ઉગી નીકળે છે, બરાબર છે. આ નેક્સ્ટ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, માનવીની સહાયતા વગર ઉગી નીકળે છે, અને એટલે એવી વનસ્પતિને કહેવાય અક્ષત વનસ્પતિ, બરાબર. સાથે સાથે જંગલોમાં વન્ય જીવ સૃષ્ટિ પણ જોવા મળે છે, જેમાં પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સરીસૃપો, કીટકો, દરેક વસ્તુનો સમાવેશ થઈ જશે. સાથે એવા જંગલ વિસ્તારો હાલ ભારતની અંદર હિમાલય ક્ષેત્ર, સુંદરવન જે ગંગા નદીનો મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ છે, અને થરનું રણ, બરાબર. અહીંયા આવા જંગલો જોવા મળે છે. તો આ છે સામાન્ય જંગલનો અર્થ. હવે આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ પોઈન્ટની અંદર જંગલોના પ્રકાર વિશે. ચાલો, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે સૌથી મહત્વનો આપણો 3 માર્ક્સના પ્રશ્ન માટે, એ છે ભારતમાં જંગલોના પ્રકાર, બરાબર. જંગલોના પ્રકાર વિશે તો તમે આગળ 9મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છો કે ભારતની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના જંગલો છે. એમાં 5 પ્રકારના જંગલો તમારે આવતા હતા: ઉષ્ણકટિબંધીય કાંટાળા જંગલો, ખરાઉ જંગલો, વરસાદી જંગલો, બરાબર, રણ ક્ષેત્રના જંગલો અને સમુદ્ર કિનારાના જંગલો, બરાબર. તો આવા પ્રકાર તમે ભણી ગયા છો. આપણે અહીંયા જે પ્રકાર જોવાના છે એ થોડા એનાથી અલગ છે. જંગલોના જે પ્રકાર આપણે અહીંયા જોઈશું એ થોડાક અલગ છે. એટલે એક મહત્વના પોઈન્ટ તરીકે આપણે જોઈએ હવે જંગલોના પ્રકાર, જેને આપણે અહીંયા ચાર્ટ સ્વરૂપે દર્શાવીએ.
એટલે આપણે સમજવામાં સરળતા રહેશે. બરાબર છે કે જંગલોના પ્રકાર. તો જંગલોને પહેલા તો અહીંયા જોઈએ તો મુખ્ય બે રીતે જંગલોના પ્રકાર પડે છે. કઈ કઈ બે રીતે? તો એ જોઈએ આપણે કે બે રીતે જે જંગલોના પ્રકાર પડે છે, કઈ કઈ બે રીતે પડે છે. તો એમાં એક છે માલિકીની દ્રષ્ટિએ જંગલો. તો આપણે એને અહીંયા ચાર્ટ સ્વરૂપે દર્શાવીએ. બરાબર છે કે જંગલોના મુખ્ય જે બે પ્રકાર છે એ કઈ કઈ રીતે પડે છે. તો એક છે વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર. પહેલો પ્રકાર આ વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર. બરાબર છે. બીજો પ્રકાર એને ભળતો જ આવે છે, પણ આપણે એમાં થોડા શબ્દો વધારો મેલા છે. તો એ જોઈએ આપણે, જેમાં આવશે માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપન ત્રણેય. બીજો ભાગ છે માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર. તો જંગલોના મુખ્ય બે પ્રકાર આપણે સાથે જઈએ છીએ. બે જંગલોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. એક છે વહીવટી દ્રષ્ટિએ, એટલે કે જંગલોનો વહીવટ કોણ કરે છે એના આધાર ઉપર, અને બીજું છે માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપન ત્રણેય સંયુક્ત. એની દ્રષ્ટિએ જંગલોના પ્રકાર કયા કયા છે એ જોઈએ. તો પહેલા જોઈએ આપણે કે અહીંયા વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર કયા કયા છે તે. બરાબર, પહેલા એના વિશે આપણે જોઈએ કે વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલોના કયા કયા પ્રકાર પાડી શકાય છે. તો વહીવટી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જંગલોના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર પાડી શકાય. વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલના ત્રણ પ્રકાર પાડી શકાય. તો એની દ્રષ્ટિએ જંગલોના પ્રકાર જોઈએ તો એમાં પહેલું છે, સૌથી મહત્વનું પહેલું છે અનામત જંગલો. અનામત જંગલો પહેલો પ્રકાર આ. બરાબર. બીજો પ્રકાર છે સંરક્ષિત જંગલો. અને ત્રીજો પ્રકાર છે અવર્ગીકૃત જંગલો. અવર્ગીકૃત જંગલો. બરાબર છે. તો આ ત્રણે ત્રણ આપણે જોઈએ, ત્રણે ત્રણને લાક્ષણિકતાઓ જોઈએ કે આ ત્રણે ત્રણ જંગલોમાં શું તફાવત પડે, એમાં વિશેષતાઓ શું છે તે. સાથે સાથે માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ પણ જંગલના પ્રકારો ત્રણ છે. તો એમાં કયા કયા ત્રણ જંગલો? તો એના પ્રકારો લખીએ આપણે અહીંયા. તો એની અંદર પહેલું છે રાજ્યની માલિકીનું જંગલ. પહેલો પ્રકાર એની અંદર છે રાજ્યની માલિકીનું જંગલ. બરાબર. બીજો છે સામુદાયિક વન. અને ત્રીજો પ્રકાર છે ખાનગી જંગલો. આમ જંગલોને આપણે આ પ્રમાણે કુલ જોવા જઈએ તો 6 ભાગમાં વહેંચી શકીએ. બરાબર. જંગલોના પ્રકાર આપણે ચાર્ટ સ્વરૂપે આ પ્રમાણે 6 ભાગની અંદર દર્શાવી શકીએ. હવે આપણે જોવાના છે કે જંગલોના આ ભાગની વિશેષતા, કે કોને કહેવાય અનામત જંગલો, કોને સંરક્ષિત જંગલો કહેવાય, એ જોઈએ. તો એને અંદરના પોઈન્ટ્સ આપણે લખીએ કે અનામત જંગલ કોને કહીશું. બરાબર છે. તો અનામત જંગલ કોને કહેવાય?
તો કે જે સીધા સરકારી તંત્ર, સરકારના અધિકારીઓ સીધા એની દેખરેખ રાખતા હોય એને કહેવાય અનામત જંગલો, એટલે કે સરકારી તંત્રના નિયંત્રણમાં હોય છે. તો અનામત જંગલોમાં સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે સરકારી તંત્રનું નિયંત્રણ. સરકારી તંત્રનું નિયંત્રણ અહીંયા હોય છે, એટલે કે દેખરેખ સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા અહીંયા કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા માનવીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ, જેમાં લાકડા કાપવાની પ્રવૃત્તિ હોય તો એ ભલે, પશુચરણ હોય તો એ ભલે, કે અંદરથી કોઈ વનસ્પતિ ફળ ફ્રૂટ લેવું હોય તો એ ભલે, એના પર સંપૂર્ણપણે પ્રવેશ કરવાની મનાઈ હોય છે. એટલે કે માનવીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ અંદર કરવા દેવાની અહીંયા મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. તો અહીંયા લાકડા કાપવાની, લાકડા કાપવા અને પશુચરણ પ્રતિબંધ હોય છે. બરાબર, એટલે કે અહીંયા માનવીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ કરવા દેવામાં આવતી નથી. આવા જે જંગલ છે એને અનામત જંગલો કહીશું. બરાબર છે. અનામત જંગલો વિશે 2 પોઈન્ટ, દરેકના આપણે આવા પોઈન્ટ જોઈએ છે કે દરેક કોને કહેવાનો આધારે, આ જે પોઈન્ટ છે એના આધારે એના તફાવત એ પણ નક્કી કરી શકાય અને એની વ્યાખ્યા પણ નક્કી કરી શકાય. અનામત જંગલ કોને કહેવાય? તો કે જે જંગલો સરકારી તંત્રના નિયંત્રણ હેઠળ હોય, જેની દેખરેખ સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી હોય. બરાબર, અને જ્યાં લાકડા કાપવા, વીણવા કે અન્ય કોઈ પણ પશુચરણ જેવી માનવીની પ્રવૃત્તિઓ પર શું હોય, સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ હોય, એવા જંગલોને અનામત જંગલો કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ છે સંરક્ષિત જંગલો. કોને કહીશું? સંરક્ષિત જંગલો કોને કહેવાય? તો એના આપણે પોઈન્ટ જોઈએ કે સંરક્ષિત જંગલોની અંદર અહીંયા પણ જે જંગલોની દેખભાળ છે, સાર સંભાળ છે, એ સરકારી તંત્ર દ્વારા જ થાય છે. સંરક્ષિત જંગલો પણ સરકારી તંત્ર હેઠળ અહીંયા પણ સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા જ દેખરેખ રાખવામાં આવે છે અને સાચવવામાં આવે છે. પણ અહીંયા થોડીક આ જે પહેલો પોઈન્ટ છે ને કે અહીંયા પ્રતિબંધ જે છે ને એ પ્રતિબંધ નીકળી જશે. એટલે કે અહીંયા વૃક્ષોને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર, એના વૃક્ષોને નુકસાન ન થાય એ પ્રમાણે અંદર માનવીય પ્રવૃત્તિને અહીંયા છૂટ આપવામાં આવે છે. આટલો ડિફરન્ટ રહેશે બંનેમાં. સંરક્ષિતમાં તો વૃક્ષોને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર, વૃક્ષોને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર મંજૂરી અહીંયા આપવામાં આવે છે. બરાબર છે. અહીંયા લોકો અંદર જઈને લાકડા કાપવા, સૂકા લાકડા જે પડ્યા હોય નીચે એને વીણવા, પશુઓ ચરાવવા વગેરે જેવી પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા લોકોને આપવામાં આવે છે. પણ કેવા લોકોને? ખાસ અગત્યનું એ છે અહીંયા મંજૂરી મળે છે, પણ કોને મળે છે? સૌથી અગત્યનું જે સ્થાનિક લોકોને, બહારના નહીં, એ જંગલની આસપાસ રહેનારા આદિવાસી કે વનવાસી જે મિત્રો છે એ લોકોને અહીંયા આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છૂટ મળે છે. બરાબર છે. બહારના રાજ્યના, બીજા વિસ્તારના રહેતા લોકોને ત્યાં આવી છૂટ મળતી નથી. તો એને કહેવાય સંરક્ષિત જંગલો. ત્રીજું છે અવર્ગીકૃત જંગલો. બરાબર, નામ જ એવું છે અવર્ગીકૃત, જેનું હજુ કોઈ વર્ગીકરણ થયું નથી કે કયા જંગલોને આ ભાગમાં મૂકવા. કોઈ જ વર્ગીકરણ નથી થયું, બધી રીતે છૂટા જંગલો છે, કોઈનું નિયંત્રણ નથી, નહીં સરકારનું, નહીં વ્યક્તિનું, કંઈ નહીં, એનું કોઈ જ વર્ગીકરણ થયું નથી. તો અહીંયા કોઈ વસ્તુ ઉપર પ્રતિબંધ પણ હોય જ નહીં. એટલે અવર્ગીકૃત જંગલો, જેનું કંઈ જ વર્ગીકરણ થયું નથી, બરાબર છે. અને કોઈ વર્ગીકરણ નથી થયું, કોની માલિકીના છે, કોની દેખરેખ હેઠળ આવે છે કે નક્કી જ નથી થયું, તો અહીંયા એના પર કોઈ પ્રતિબંધ પણ નથી મૂક્યો. તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ નથી. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ નથી. તો આપણે વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલોના 3 પ્રકાર જોયા. એમાં એક છે અનામત જંગલો, સંરક્ષિત જંગલો, અવર્ગીકૃત જંગલો. બરાબર. કોને કહેવાય? તો કે સરકારી તંત્રનું નિયંત્રણ હોય, માનવીય પ્રવૃત્તિ પ્રતિબંધ હોય,
એને કહેવાય અનામત જંગલો. બીજું છે સંરક્ષિત જંગલો. કોને કહેવાય? સરકારી તંત્રનું નિયંત્રણ હોય પણ ત્યાં માનવીય પ્રવૃત્તિ એટલે કે લાકડા કાપવા, પશુઓ ચરાવવા, લાકડા વીણવા એની છૂટ મળે. ખાસ શબ્દ છે છૂટ મળે, પણ કોને મળે? તો કે માત્ર સ્થાનિક લોકોને મળે, ત્યાં રહેનારા લોકોને મળે. બરાબર, એને કહેવાય સંરક્ષિત જંગલો. અને ત્રીજું છે અવર્ગીકૃત જંગલો, જેનું કોઈ વર્ગીકરણ જ નથી થયું કે એની દેખરેખ કોણ રાખશે, કોના સાર સંભાળ હેઠળ આવે છે, એનો વહીવટ કોણ કરશે, એવું કંઈ હજુ નક્કી જ નથી થયું. તો સ્વાભાવિક છે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે આ અવર્ગીકૃત જંગલોમાં તમે લાકડા પણ કાપી શકો છો, ત્યાં તમારી પશુચરણની પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શકે છે, અંદરના ફળ ફળાદી ઔષધિ વૃક્ષો એના સૂકા લાકડા જે કંઈ છે એ વીણવાની કામગીરી પણ તમે અહીંયા કરી શકો છો. તો આમ વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલોના 3 પ્રકાર આપણે એક બાજુ પૂરા કર્યા. હવે જોઈએ બીજો પ્રકાર, માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર. બરાબર છે, કોની માલિકી છે, કોણ વહીવટ કરે છે અને વ્યવસ્થા કોણ જાળવે છે, એ ત્રણેયના આધારે જંગલોના 3 પ્રકાર પાડે છે. તો હવે એના વિશે જોઈએ. તો હવે એના નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે રાજ્યની માલિકીનું જંગલ, તો એનો વહીવટ દેખરેખ કોણ કરતું હોય એ આપણે એમની વાત સમજી શકીએ. રાજ્યની માલિકી છે તો એની દેખરેખ કે જે કંઈ છે એ કોણ કરશે? રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકારનું અહીંયા નિયંત્રણ હોય છે. બરાબર, એના નામ પરથી જ આપણે સમજી શકીએ કે અહીંયા રાજ્ય કે કેન્દ્ર એટલે કે દેશ, કેન્દ્ર સરકારનું નિયંત્રણ, એમની દેખરેખ અહીંયા હોય છે. બરાબર છે, એ પહેલા પ્રકાર નામ પરથી જ ખબર પડી જાય આપણને કે રાજ્યની માલિકીનું છે દેખરેખ રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર અહીંયા કરે છે. અને દેશના મોટા ભાગના જંગલો છે જે 33% વિસ્તારમાં હોવા જોઈએ, હાલ છે 21%માં, પણ જે મોટા ભાગના જંગલો છે ને એ રાજ્યની માલિકી હેઠળ જ આવે છે. એટલે કે મોટા ભાગના જંગલો આ ભાગમાં આવે છે. આખા દેશની અંદર જ્યાં જ્યાં જંગલ વિસ્તાર જોવા મળે છે એ આ પ્રકારમાં આવે છે. મોટા ભાગના જંગલો આ પ્રકારમાં, બરાબર, એને કહેવાય રાજ્યની માલિકીના જંગલો, જે સીધા રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારના નિયંત્રણ હેઠળ આવે છે. અને અહીંયા મોટા ભાગના જંગલોનો સમાવેશ આ પ્રકારની અંદર થઈ જાય છે. ત્યારબાદ છે બીજું છે સામુદાયિક વન. શબ્દ જો સામુદાયિક મતલબ સમુદાય, બધા એનો ભેગા મળીને જે જંગલ વિસ્તાર બનેલો હોય તે. બરાબર છે, તો આવા સામુદાયિક વન છે એનો બધો જ વહીવટ આપેલો છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, બધો જ વહીવટ આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને આપેલો છે. તો કોઈને બધા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ કઈ આવશે? તો એમાં છે ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત. આ જે છે એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે. બરાબર છે, તો એ સામુદાયિક વનની બધી જ જવાબદારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને આપેલી છે. એટલે કે ગ્રામ પંચાયત આવશે, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા. બરાબર, આ સંસ્થા દ્વારા આનો વહીવટ કરવામાં આવે છે જે સ્થાનિક કક્ષાએ હોય છે. બરાબર, ગામડામાં ક્યાંક આજુબાજુ વિસ્તારમાં નાનકડું જંગલ આવેલું હોય જેને આપણે ખરાબાની કે પડતર જમીન કહીએ છીએ, તો એનો જે વહીવટ વિસ્તાર એને સાચવવાની જવાબદારી કોની બને? તો કે ગ્રામ પંચાયતની બને. નગર પંચાયત જિલ્લામાં હોય તો જે એમાં કદાચ કોઈ વિસ્તારમાં જંગલ આવેલો હોય તો એની જવાબદારી કોની બને? તો એ છે કે જિલ્લા પંચાયત, જિલ્લા સરકારની બને. બરાબર છે, એ પ્રમાણે મોટું શહેર હોય, મહાનગરપાલિકા હોય, અમદાવાદ જેવું શહેર હોય, એમાં ક્યાંક વચ્ચે જંગલ વિસ્તાર હોય તો એને દેખરેખ સાર સંભાળની જવાબદારી કોની બને? તો કે મહાનગરપાલિકાના જે અધિકારીઓ હોય મેયરની બને છે. એમ સામુદાયિક વનની જવાબદારી સ્થાનિક કક્ષાએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને આપી દેવામાં આવી હોય છે. અને ત્રીજું છે ખાનગી જંગલ. તો ખાનગી શબ્દ એટલે વ્યક્તિગત માલિકી, કોઈ એક વ્યક્તિનું હોય એને આપણે ખાનગી કહીએ. જે બધા એનો ઉપયોગ ન કરી શકે એ વસ્તુને ખાનગી કહેવાય. બરાબર છે, તો ખાનગી જંગલો છે એ વ્યક્તિગત માલિકીનું હોય છે, કોઈ એક વ્યક્તિનું હોય છે. કોઈને એમ થાય કે વ્યક્તિગત માલિકીના જંગલો, તો હા, સરકારે કેટલીક સ્થાનિક સ્વરાજ્યની કેટલીક સ્થાનિક એજન્સીઓને કે એના સ્થાનિક કોઈ વ્યક્તિને કેટલાક જંગલના નાના મોટા વિસ્તારનો વહીવટ કરવાની છૂટ આપી હોય છે, જેથી કરીને એની અંદર પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે, પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે અને જંગલનું સંરક્ષણ પણ કરી શકાય.
બરાબર છે. તો એવા સ્થાનિક કક્ષાના જે કેટલાક જંગલો છે જેને ખાનગી જંગલો કહેવામાં આવે છે, જેમાં માલિકી વ્યક્તિગત હોય છે. વ્યક્તિગત માલિકી, બરાબર. આ જંગલો છે એ વ્યક્તિગત માલિકીના હોય છે. અને આવા જે જંગલો છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો આવા જંગલો ભારતની અંદર ઓડિશા, મેઘાલય, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ. ઓડિશા, મેઘાલય, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ. આવા વિસ્તારની અંદર, આ 4 રાજ્યોની અંદર આપણને ખાનગી જંગલો જોવા મળે છે. અને અહીંયા ઘણા બધા જંગલો, આ ખાનગી જંગલોમાં ઘણા બધા જંગલો ક્ષત એટલે કે માનવીની સહાયતાથી ઉગેલા વૃક્ષો હોય છે. જે આપણે કીધું હતું પોતાના ખેતરમાં નીલગિરીનું મોટું વાવેતર કરી દીધું હોય અને જંગલ બને તો એ પણ હોય છે. અને કેટલાક વિકસત એટલે કે અક્ષત વનસ્પતિ એટલે કે માનવીની સહાયતા વગર કુદરતી રીતે આપમેળે ઉગી નીકળેલા એવા પણ જંગલો ખાનગી જંગલોમાં આવી શકે છે. અને હાલ કેટલાક જંગલો એવા પણ છે ખાનગીમાં જે સાવ ઉજ્જળ બની ગયા છે, જેમાં જંગલો છે પણ સારો એનો કંઈ વિકાસ કે વ્યવસ્થિત એની અંદર જીવસૃષ્ટિ એ આજે જોવા મળતી નથી. તો આમ જંગલોના જે પ્રકાર છે, ખાસ આપણો આ 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. માત્ર નામ યાદ રહે આ 6 પ્રકારના, એટલે આપણે અંદરની વિગત બહુ જ સરળતાથી આપણે લખી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો સૌથી મહત્વનું છે આપણને પહેલાં તો જંગલોના મુખ્ય 2 પ્રકાર યાદ રહેવા જોઈએ. એમાં પહેલું છે વહીવટી દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર અને બીજું છે માલિકી, વહીવટી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ જંગલના પ્રકાર. પેટા પ્રકાર જોઈએ તો વહીવટી દ્રષ્ટિએ 3: અનામત, સંરક્ષિત, અવર્ગીકૃત. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ માલિકી, વહીવટી, વ્યવસ્થાપનના પેટા પ્રકાર જોઈએ તો રાજ્યની માલિકી, સામુદાયિક વન અને ખાનગી વન. અને એના દરેકના 2-2 પોઈન્ટ્સ કે કોને અનામત કહેવાય, સંરક્ષિત કહેવાય, જે આપણે અહીંયા બહુ વ્યવસ્થિત લખેલા છે. અને પરીક્ષાની અંદર તમે આ પ્રમાણે ચાર્ટ્સ દોરી અને પછી એના જે આ મહત્વના પોઈન્ટ્સ છે ને એ નીચે લખી શકો. બરાબર. આપણે અહીંયા સમજવા માટે આપણે અહીંયા તમને સીધા એમાં સમજાયા છે. બાકી પહેલાં ચાર્ટ્સ પ્રકારોનો દોરી શકાય, લખી શકાય, અથવા સીધા પ્રકાર પણ લખી શકાય. બરાબર. આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે એને આપણે પરીક્ષામાં લખી શકીએ છીએ. ચાલો, નેક્સ્ટ મહત્વનો પોઈન્ટ છે આપણો નિર્વનીકરણ, એટલે કે જંગલનો વિનાશ. બહુ જ મોટા પાયે આજે થઈ રહ્યો છે. જંગલોના પ્રકાર આપણે જોયા અને હવે જોઈએ નિર્વનીકરણ. નિર્વનીકરણ, બરાબર. સામાન્ય અર્થ લખી ખાલી એક શબ્દમાં કે નિર્વનીકરણ એટલે શું? તો કે જંગલનો વિનાશ. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજ આપણી માનવીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે આજે મોટા ભાગે જંગલો નષ્ટ થવા માંડ્યા છે. બહુ મોટા પાયે જંગલો આજે નષ્ટ થઈ રહ્યા છે આપણી પ્રવૃત્તિઓના કારણે. ક્યાંક શહેરોનો વિકાસ કરવા માટે, ક્યાંક મોટી બહુહેતુક યોજનાઓ બનાવવા માટે, ક્યાંક ઔદ્યોગિક વિસ્તારો ઊભા કરવા માટે, ક્યાંક પ્રદૂષણના કારણે, ક્યાંક કુદરતી આફત. ઘણીવાર એવું પણ બને કુદરતી આફત, દાવાનળ જેવી કુદરતી આફતના કારણે પણ બહુ મોટા પાયે જંગલોનો નાશ થાય છે. બરાબર છે. તો આ એક આજે વૈશ્વિક સમસ્યા બની ચૂકી છે, જંગલોનો નાશ થવો, જેને આપણે કહીએ નિર્વનીકરણ. મોટા ભાગનું નિર્વનીકરણ એ માનવીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે થાય છે. બરાબર છે. કુદરતી આફતો દ્વારા થાય છે ક્યારેક, પણ એમાં મોટા ભાગે જે જંગલોનો નાશ થઈ રહ્યો છે એ માનવીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે આજે થઈ રહ્યો છે. અને એને આપણે આમ જોઈએ, એક શબ્દ એ સરસ મજાનો વાપર્યો છે કે જંગલનો નાશ થયો, નિર્વનીકરણ શું કરવા થયું? તો કે માનવીની વિકાસ યાત્રાનું પરિણામ. સમજવા જેવું છે. માનવીની વિકાસ યાત્રાનું પરિણામ એટલે જંગલનું નિર્વનીકરણ. કેટલો બધો કટાક્ષ છે આ. આપણે આપણો જેમ જેમ વિકાસ કરતા ગયા એમ એમ જંગલોનો નાશ થતો ગયો. બરાબર. આમ જોઈએ તો આપણે સંપૂર્ણપણે આમ જંગલો ઉપર આધારિત છીએ, પણ તેમ છતાંય આપણે આજે આડેધડ જંગલોનો નાશ કરીએ છીએ. આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં એવું ભણી ગયા હતા કે માણસો પ્રાચીન સમયથી પ્રકૃતિ પ્રેમી રહ્યા છે. બરાબર. પ્રકૃતિ પ્રેમી પ્રાણીઓ, જંગલોને સંરક્ષિત પ્રાચીન સમયથી આપણે રાખીએ છીએ.
પણ મને લાગે છે કે હવે આપણો એ પ્રકૃતિ પ્રેમ એટલો બધો વધી ગયો છે કે જંગલના વૃક્ષો જંગલમાં નહીં, આપણી આજુબાજુમાં રહે ને એમાં આપણને બહુ રસ થઈ ગયો છે. એટલે જંગલના વૃક્ષો કાપી એનું ફર્નિચર ને ટેબલ ને ખુરશી ને પ્રાણીઓનો નાશ કરી, એમના શિકાર કરી, એમના ચામડા ને એમના વાળ ને નખ ને હાડકાં ને બધું એની ક્યાંક ઘરેણાં બનાવીને, ક્યાંક દિવાલના સુશોભન મૂકવા માટેના ચિત્રો બનાવી, એ બધું બનાવીને આપણે ઘરની આજુબાજુ આપણે લઈ દીધું. કેટલો બધો પ્રકૃતિ પ્રેમ આપણો કે પ્રાણીઓ જંગલમાં નહીં, અહીંયા જોઈએ, આપણી આજુબાજુમાં જોઈએ. બરાબર? તો આટલો બધો પ્રકૃતિ પ્રેમ એ નુકસાનકારક છે. એટલે ખાસ કરીને જંગલનું જે મોટા ભાગે નાશ થવાનું કારણ છે માનવીય પ્રવૃત્તિથી થાય છે. અને ક્યારેક ક્યારેક જંગલોમાં કુદરતી પરિબળોથી પણ ક્યારેક ક્યારેક જંગલોનો નાશ થાય છે, પણ એ માનવીય હસ્તક્ષેપના કારણે થતા નાશ કરતાં બહુ ઓછું હોય છે. એક ઉદાહરણ આપણે લઈશું કે આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર બહુ મોટા પાયે દાવાનળ લાગેલું. બરાબર? ઓસ્ટ્રેલિયાના ઇતિહાસની અંદર સૌથી મોટી આગ હતી આ, જેમાં કહેવાય છે કે 50 લાખની સંખ્યાની આસપાસ ઓસ્ટ્રેલિયાના ત્યાંના પ્રાણી કુવાલા જેને કહી છે આપણે, એ બહુ 50 લાખની આસપાસ મૃત્યુ પામ્યા. વિચારજો આંકડો, 50 લાખની વાત ચાલે. બહુ મોટા પાયે વિસ્તારની અંદર એ આગ લાગી હતી. ઘણા મહિનાઓ સુધી આગ ચાલી અને પછી અંતે દાવાનળ એક એવી વસ્તુ છે કે દાવાનળને બે સમયે રોકી શકાય. એક, શરૂઆત સમયે, બરાબર, જે ધ્યાનમાં આવી જાય અને શરૂઆતમાં થોડા ભાગમાં હોય ને એને તમે કંટ્રોલમાં કરીને ઓલવી નાખો તો બરાબર છે. અને બે, બધું આપોઆપ સળગી જાય ત્યારે, બાકી એને રોકવું એ અશક્ય છે. અથવા એક ત્રીજું પરિબળ પણ છે કે કદાચ બહુ ભારે વરસાદ થાય મોટા પાયે અને આખા જંગલમાં કદાચ આગ લાગ્યો એટલા વિસ્તારની અંદર વરસાદ પડી જાય તો કદાચ એને રોકી શકાય. બાકી એકવાર દાવાનળ શરૂ થઈ ગયા પછી એને રોકવું મુશ્કેલ છે. અને દાવાનળથી વન્ય જીવ અને વન્ય જીવ સંસાધન એટલે કે વનસ્પતિ એને બહુ જ મોટા પાયે નુકસાન થાય છે. તો જંગલનું નિર્વનીકરણ આજે જે બહુ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે અને એની પ્રતિકૂળ ખરાબ અસરો, નિર્વનીકરણની ખરાબ અસરો આપણે અનુભવાય છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર છે? આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જંગલો કપાવાથી શું નુકસાન આપણને થયું છે. વાતાવરણ ઉપર એની ખરાબ અસરો જોવા મળે છે. ઓઝોન વાયુનું જે પડ છે એ તૂટવા લાગ્યું છે. પરિણામ છે આ ગરમીનું સ્તર દિવસે ને દિવસે તમે જુઓ, ગરમીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. વરસાદ, ઋતુઓ આ બધું અનિયમિત થઈ ગયું. બરાબર? 8મા ધોરણમાં આવતું હતું કે હિમાલયની કેટલીય હિમ નદીઓ, 2000 જેટલી હિમ નદીઓ પીગળી ગઈ આ ગરમી વધવાના કારણે. જંગલો નાશ પામ્યા એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધ્યું, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધ્યું એટલે ગરમી વધી. એટલે એ બરફ ઓગળીને બધું પાણી ક્યાં જમા થયું? તો કે દરિયાના સ્તરમાં જમા થયું. બરાબર છે? અને દરિયાના સ્તરની સપાટી જે છે ઊંચી આવવા લાગી. એટલે કદાચ ઘણીવાર સુનામી જેવી સમસ્યાઓનો પણ આપણે સામનો કરવો પડ્યો. સાથે સાથે ગ્રીન પીસ નામની એક સંસ્થા છે, એણે તો એવી જાહેરાત પણ કરી છે કે 2051 સુધીમાં 2021 ચાલે છે, 2051 સુધીમાં ગુજરાતના દરિયા કિનારે વસતા, આપણો દરિયા કિનારો સૌથી લાંબો છે ભારતના બધા રાજ્યોમાં, 1600 કિલોમીટર. બરાબર છે? તો એ ગુજરાતના દરિયા કિનારાના લાખો લોકો જે દરિયા કિનારે વસવાટ કરી રહ્યા છે એને એ સ્થળ છોડી અને અંદરના ભાગમાં વસવાટ કરવા જવું પડશે. આવી એક સંસ્થાએ એવી આગાહી પણ કરી છે. કેમ કે દરિયાની સપાટી સ્તર જે પ્રમાણે વધી રહ્યું છે, બરફ ઓગળીને એનું પાણી દરિયામાં ઉમેરાઈ રહ્યું છે, તો એની પ્રતિકૂળ અસરો આવનારા વર્ષોમાં કદાચ સમગ્ર વિશ્વને ભોગવવી પડે તો નવાઈ નહીં. તો આજે જંગલોનો મોટા પાયે નિર્વનીકરણ એટલે કે વિનાશ થઈ રહ્યો છે, એનાથી જોઈએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા વધે છે જંગલોના વિનાશના કારણે. બરાબર? તો બહુ અગત્યનું છે. આપણા માટે સૌથી ખતરનાક વાયુ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કેમ કે શ્વાસમાં ઓક્સિજન લઈએ છીએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ. બરાબર છે? તો પહેલી જ ખરાબ અસર છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ એ આપણા માટે જરૂરી નથી. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પૃથ્વી પર ઓક્સિજન વાયુનો એકમાત્ર સ્ત્રોત એટલે જંગલો, એ આપણે આડેધડ કાપતા જઈએ છીએ. તો ધીમે ધીમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. તો આપણે અહીંયા સાથે સાથે જંગલોના વિનાશની અસરો પણ સાથે સાથે એના પોઈન્ટ્સ પણ લખતા જઈએ કે નિર્વનીકરણ એટલે કે શું થાય? તો કે નિર્વનીકરણ એટલે જંગલોનું નષ્ટ થવું, મોટા પાયે જંગલોનું નષ્ટ થવું, એને કહેવાય નિર્વનીકરણ. અહીંયા લખેલું છે આપણે જંગલોનો વિનાશ. અને હવે ત્યારબાદ આપણે પોઈન્ટ લખીએ જંગલોની વિનાશની અસરો, કે જંગલો નાશ થયા તો આપણને કઈ કઈ રીતે એની અસરો શું થાય છે.
તો સૌથી પહેલું વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા વધે છે. વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા વધે છે, જે આપણા માટે ખાસ કરીને માણસો માટે હાનિકારક છે, જે ગરમીનું પ્રમાણ વધારે છે. વૃક્ષોનું આચ્છાદન થતા વૃક્ષોનું આચ્છાદન, આચ્છાદન એટલે કે કપાવું, આચ્છાદન થતા જે ફળદ્રુપ જમીનના કણો હતા ઉપરના ભાગની અંદર એ ધોવાઈ અને જમીનની ફળદ્રુપતાની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ. કેમ કે વૃક્ષોના મૂળ જમીનને પકડી રાખે છે, પણ વૃક્ષો જ નથી તો મૂળ નથી, તો જમીનનું ધોવાણ બહુ ઝડપથી થાય છે, એટલે ફળદ્રુપ જમીન નાશ પામે છે. તો વૃક્ષોનું આચ્છાદન થતા ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ. બરાબર, જમીનની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આપણે જંગલ વિસ્તારનું પ્રમાણ ઘટી ગયું. નિર્વનીકરણના કારણે જંગલનું પ્રમાણ ઘટી ગયું, પ્રમાણ ઓછું થઈ ગયું. કેટલું ઓછું થઈ ગયું? આપણે કીધું એ પ્રમાણે 33% હોવું જોઈએ. રાષ્ટ્રીય વન નીતિ અંતર્ગત એવું નક્કી કર્યું છે, પણ માત્ર ભારતનું પ્રમાણ 21% છે અને ગુજરાતમાં 11%. બરાબર, તો બહુ ઓછું પ્રમાણ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ છે વન્યજીવોએ પોતાના કુદરતી આવાસો ગુમાવ્યા. જંગલની અંદર રહેનારી જે જીવસૃષ્ટિ છે, પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે, એમણે પોતાનું રહેઠાણ છોડી દેવું પડ્યું, રહેઠાણ ગુમાવવું પડ્યું. અને એ ઘણીવાર આપણા વિસ્તારમાં આવતા જોવા મળે છે. કેમ કે તમે એમના જંગલોનો નાશ કરો છો તો એ સ્વાભાવિક છે, ખોરાકની શોધમાં કે રહેઠાણ માટે એ આપણા માનવી વિસ્તારોમાં અવારનવાર જોવા મળે છે. અને એ જ્યારે પણ પોતાના વિસ્તાર જંગલને છોડી અને આપણા આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર આવે તો ઘણીવાર એવું બને કે પશુઓના, આપણે પાલતુ પશુઓ છીએ અને એનો શિકાર કરવા માટે વન્યજીવો કદાચ આપણા વિસ્તારની અંદર આવશે તો આપણે એને એવું નહીં કહીએ કે અમે તમારા જંગલનો નાશ કરી દીધો છે, તમે રોજ અમારા એક પ્રાણીઓને લઈ જાઓ અને તમારું ગુજરાન ચલાવજો. આપણે શું કરશું? માનવી છીએ, આધુનિકતા આપણી પાસે છે, તો આપણે આપણા પાલતુ પશુઓનું રક્ષણ કરશું. બરાબર, અને એ રક્ષણની અંદર હંમેશા માનવી અને આ વન્યજીવોની જ્યારે પણ સામસામે આવવાના બનાવો બને, ટક્કર થાય, તો એની અંદર અત્યારની આધુનિકતાના જોરે માણસ જ જીતે. અને એ માણસ અને આ વન્યજીવોની સામસામેની લડાઈની અંદર હંમેશા વન્યજીવો પોતાનો પ્રાણ પણ ગુમાવે છે. બરાબર છે, તો એના કારણે એમનું પ્રમાણ પણ ધીમે ધીમે ઘટતું જાય છે. તો આવા અનેક જંગલોના બનાવો, જંગલોની અસરો આપણે જોઈ છે. તો કુદરતી આવાસો ગુમાવે છે, વન્યજીવો ખોરાકની શોધમાં માનવ વસાહતોમાં આવી ચડે છે. અને ક્યારેક માનવ વસાહતોમાં જ્યારે આવી ચડે ત્યારે ક્યારેક માનવી સાથેના સંઘર્ષમાં પોતાનો જીવ પણ ગુમાવે છે. બરાબર છે, સાથે સાથે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ. તો જંગલોના વિનાશના કારણે આવી અનેક સમસ્યાઓ સર્જાય છે. આ તો માત્ર આપણે થોડા ઘણા
પોઈન્ટ્સ લખ્યા, બાકી જંગલોના વિનાશના કારણે જોવા જઈએ તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાય છે. ઓક્સિજન વાયુની માત્રા ઘટે છે, વરસાદ અનિયમિત થાય છે, ઋતુઓનું પરિવર્તન જે યોગ્ય ચોક્કસ સમય થવું જોઈએ એ પ્રમાણે નથી થતું. ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે કદાચ આ જંગલોના વિનાશના કારણે આપણે એની પ્રતિકૂળ અસરો, ખરાબ અસરો જે છે આપણે અહીંયા ભોગવી રહ્યા છીએ. બરાબર છે? તો આ છે આપણે આજે જોયું પોઈન્ટ. એમાં નિર્વનીકરણ એટલે કે જંગલોના વિનાશની અસરો, કે જંગલોનો નાશ થવાથી કઈ કઈ અસરો થાય છે એ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. તો આપણે આજે આટલા સુધી રાખીએ.